ویلفیئر ونگ آزاد کشمیر شوکت علی افغان صاحب اور لیاقت گولر صاحب، شبیر انصاری صاحب اور دیگر جتنے بھی مہمانان آئے ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آرگنائزر راجہ ظہیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز انتہائی مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جو آج کل اس پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، جو بکھلاہٹ کا شکار ہیں، جو یہ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کہیں تحریک آزادی کشمیر اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی سودہ بازی کر رہے ہیں، کوئی تقسیم کشمیر کا کوئی عمل ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے معاملے میں انتہائی سینسٹیو ہیں۔ انہوں نے بڑے بے ٹوک الفاظ میں اپنا موقف انٹرنیشنل میڈیا اور بین الاقوامی قوتوں کو ہمیشہ سے للکار کے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق، کشمیر کا مسئلہ وہ جو 12 قراردادیں موجود ہیں ان کے مطابق حل ہوگا۔ لہذا آپ نے فاروق حیدر صاحب کی کسی بھی بات کو سیریس نہیں لینا۔ ان سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ 6 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ریاست کا آخری وزیر اعظم ہوں، لہذا اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان وہ ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کشمیر کو پرائرٹی نمبر 1 رکھتے ہیں اور کشمیریوں کو ہمیشہ پرائرٹی نمبر 1 رکھتے ہیں، جس طرح آزاد کشمیر کو انہوں نے ہمیشہ پرائرٹی نمبر 1 رکھا، خواہ وہ فنڈ کی تقسیم ہو، خواہ وہ سیاسی مداخلت ہو، خواہ وہ سیف کارڈ ہو، وفاقی پروجیکٹس ہوں، اساس پروگرام ہو، ہر معاملے میں انہوں نے آزاد کشمیر کو آگے رکھا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان باتوں میں بالکل بھی دھیان نہیں دینا۔ اس کے بعد میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو تشریف لائے، جو کونے کونے سے تشریف لائے۔ آپ لوگوں نے اس 20 دن کی کیمپین میں میرا بڑا حوصلہ بڑھایا ہے، اور مجھے بلانا بند کریں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے۔ آپ کے آخری الیکشن سے اس عام آدمی کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ اس سے پہلے مڑ کے کبھی عوام کے پاس نہیں آئے تو آخری الیکشن میں واپس کدھر آئیں گے؟ لہٰذا آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ٹکٹ عام آدمی کی نمائندگی ہے، میرا ٹکٹ ایک بنیادی سیاسی ورکر کی نمائندگی ہے، میرا ٹکٹ ایک نظریاتی ورکر کی نمائندگی ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے عام آدمی کی نمائندگی کے طور پر دیا ہے۔ آپ بھی عام آدمی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کھاوڑا کے اندر 2 ہی برادریاں ہیں، کوئی برادریاں نہیں ہیں، ایک محکوم برادری ہے اور ایک حاکم برادری ہے، اور انشاءاللہ میں محکوم برادری کا پوری طرح ان کو لیڈ کروں گا، میں عام آدمی کو لیڈ کروں گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، منصور قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، راجہ منصور قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ میں عام آدمی کو آگے لے کے چلوں گا۔ میں سیاسی اس کے بعد انشاءاللہ ایک تعمیر و ترقی کا ایک سنہری دور کھاوڑا میں شروع ہوگا۔ پھر یہاں پر شمریز صاحب نے جو بات کی تھی کہ احتساب کا ایک نیا پہیہ چلے گا، احتساب کے بارے میں عمران خان صاحب کی 1996 کی اگر تقریر اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے آئے ہیں کہ احتساب میرا بنیادی منشور میں شامل ہے، اور انہوں نے ثابت کیا۔ آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ بڑے بڑے چور اور ڈاکو آپ نے سلاخوں کے پیچھے دیکھے، اس طرح ہمیں بھی ہدایت ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پرائرٹی نمبر 1 جو ہوگی، ہم ان تمام اسکیم خوروں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو احتساب کا پہیہ گھومے گا، اور آپ لوگ نرگے میں آئیں گے جنہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے عام آدمی کے پیسے پہ ڈاکہ مارا، عام آدمی کی اسکیموں پہ ڈاکہ مارا۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نظام بنانے کے لیے سیاست جہاں میرٹ اور انصاف ہو، سچائی کی سیاست نہ ہو۔ آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ سیٹ جیتنے کے بعد کھاوڑا میں ایک ایسا بلکہ آزاد کشمیر میں ہم ایسا نظام دے کے جائیں گے کہ آپ کو یہ جو لیڈر ہیں جن کے دروازوں کے باہر آپ کو دستکیں دینی پڑتی ہیں وہ نہیں دینی پڑیں گی۔ ہم اس کے لیے ایک بھرپور لائحہ رکھتے ہیں، اور وہ لائحہ یہ ہے کہ ہمارے منشور میں شامل ہے کہ پہلے 3 ماہ کے اندر ہم انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے اور اقتدار کو عام آدمی کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور پھر آپ کی کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کو ہم ضرور پورا کریں گے۔ کھاوڑا کی جان، کھاوڑا کی شان، ایک صاحب جو آج کل پوسٹروں میں وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں ان کہ میری خواہش ہے کہ جیسے یہ سڑک ہے ایسے میرے ملک کی سڑک ہو جائے،
जैसे ये गली है ऐसे मेरे मुल्क की सब गली क्यों नहीं हो सकती। मुझे पता था बच्चा है, मैं इसका दिल नहीं तोड़ता था उस वक्त तक मैं इतना अंदर। ये अस्पताल, ये स्कूल इंसानों को बनाने के लिए, इंसानों की हुकूमत इंसानों के लिए चाहिए होती है, और हम गुलामों की नस्लें हैं। कभी हरी सिंह, कभी लॉर्ड माउंटबेटन, कभी मोहम्मद बिन कासिम, हमें तो अपनी शिनाख्त की समझ नहीं आई। तो ये बेचैन रहता था, बेचैन है, और जुजैत खत्म हो जाएगी। चोरों की लिस्ट में एक और चोर शामिल हो जाएगा। क्या बात है। तो कोशिश मेरी आपसे ये है, मुझे बहुत सारी बातें राजा मंसूर ने भी कही, मंसूर ने कही, मेरे बेटे की तरह, मेरे भाई की तरह सारी जिंदगी मेरे साथ रहा है। मुझे पता है हो सकता है ये उतना मील की सड़क ही आनी आई 70 साल में, वो फिर करते थे कि ये मुसलमानों की आबादी है, कुछ तो बना दो। तुम्हारा खौफ ही नहीं है। लतीफ अकबर का इलाज हो रहा है लंदन के अस्पताल में, पाउंडों में। करा कौन रहा है? चौधरी मजीद, चौधरी मजीद, चौधरी लतीफ, और अवाम को कमियों में तब्दील कर लोग पैदा करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है, खासकर नौजवानों से, करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, आपके सामने है। नौजवानों से मेरी गुजारिश ये है कि ये राजा मंसूर आपका हम उम्र है। इमरान खान अच्छा है कि बुरा है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने वोट और सपोर्ट का वो निजाम कायम करना है कि आप हैरान कर दो इन इजारादारों को कि वो मार के होते हैं और वो मौजे होते हैं कि खुद इंसान हैरान हो जाता है। आपने राजा मंसूर के इस इलेक्शन में वोटिंग से लेके पोलिंग तक, कैंपेन से लेके घर घर जाने तक आप नौजवानों ने हरावल दस्ते का काम करना है। और जो घर में बैठी हुई खवातीन है आपकी, जो नुमाइंदा चल के आना चाहिए, रिक्शे के बैठ के आना चाहिए, पहाड़ी चढ़ के आना चाहिए, वो उस लैंड क्रूजर में आता है। आप फोटो खिंचा के उसे वहां भेज देते हो। सड़क का ठेका वो दे देता अपने चोर ठेकेदार को, बेटा, चाचा, मामा, बीवी, जो, तो वो क्यों करेगा ये काम? कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट लें, दोबारा कलमा पढ़े, या क्या करें, या दोबारा कहें कि हिंदुस्तान में शामिल होगा। मुझे पता है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाओगे, क्योंकि मैं दिल से वो बात बता रहा हूं कि चोरी एक तरफ से नहीं हो रही, चोर सभी है, इसीलिए मुल्क की ये हालत है। आप में बोलने की जुर्त नहीं है, वो दे रही है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने गार्डन को पानी दे लोगे, अपने बाग को बना लोगे। कायनात पे रहम वो करती है, और उस मखलूक पे करती है जिसका कोई ज़मीर हो, जिसका कोई मुतालबा हो, जिसका कोई मिशन हो अपनी औलादों के लिए। क्या मिशन है आपकी औलादों के लिए? खानसामे बना रहे हो दुबई में और लंदन में टैक्सी चलाने के लिए? या मंसूर को मैं जानता हूं, मैं 2002 हर छोटी मीटिंग होती है तो वहां भी ये होता है, बड़ी मीटिंग होती है तो वहां भी ये होता है। ये अपना रोजगार, ये अपना कॉलेज, ये अपना स्कूल बंद करके ट्रेनें पकड़ के भाग भाग के शायद किसी से कोई उधार भी लेके ये शख्स क्यों आता है, ये क्या मीटिंगें करता है। और उस पीटीआई का जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जो एक शुगल था, एक मजाक था, रिटायर क्रिकेटर की जमात थी, उनके साथ आप हार डालते हैं उनके गले में। उन्हें क्या जरूरत है मुजफ्फराबाद में बैठ के वो आपके मसाइल सुने, आप बात ही नहीं करते उनसे। जब वो आते हैं तेरे जान निसार बेशुमार, आपको होश ही नहीं होती। इसलिए इसको सोचें, गौर करें, अल्लाह की जात लेने देने वाली होती है। मेरी सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजरी है, लेकिन जितनी अजीब और गरीब मखलूक मैंने अपने मुल्क में देखी है, ऐसे बेहोश लोग मैंने दुनिया में 70 साल हो गए। ना सड़क बनी, ना मकान बना, ना दुकान बनी। एक आता है दूसरा चला जाता है, वही उनके ठेकेदार होते हैं। पहले ही बजट कम होता है, गुर्बत है, चूंकि चोरी होती है, वहां से ही उठा के लंदन ले जाते हैं। मैं उधर रहता हूं, मुझे पता है ये क्या करते हैं। इनको हम रोक नहीं सकते, ये कारीगर है। और आवाम को इन्होंने बेकार, इन्होंने फोटो पे ये देखे लाइनें लगी हुई, वो देखे बाहर फोटो बने हुए। सुबह एक और अखबार आ जाएगी, फोटो किसको याद रहता है। बातें हम वो करते हैं, अपने मसाइल को जानने वाले थे, अंग्रेजों से लड़े और ये खिता खाली करा लिया। आपसे लतीफ अकबर काबू नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि आप भी लतीफ अकबर ही हो, आप भी वो क्या नाम है राजा क्यों भी हो।
पता नहीं अब आप नाराज हो सकता है राजा मंसूर को वोट ना दो, लेकिन मैंने खुदा को जान देनी है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि होश के दाखिल लें, होश के दाखिल लें, अक्ल से काम लें। दुनिया तेरे जान निसार बेशुमार यार, मुझे समझ नहीं आती, और 10 मिनट बाद फिर दूसरे की जान निसार हो जाते हैं, और 10 मिनट भी नहीं लगाते। आपके काम में बरकत आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपका लीडर भी झूठा होता है। और अल्लाह माफ करे, मुझे माफ करे, मैं दिल से एहतराम से बात करता हूँ, आप भी झूठे होते हो, मिल के इज्तिमाई झूठ बोलते हो। जो नुमाइंदा चल के आना चाहिए, रिक्शे के में बैठ के आना चाहिए, पहाड़ी चढ़ के आना चाहिए, वो उस लैंड क्रूजर में आता है, आप फोटो खिंचा के उसे वहां भेज देते हो। सड़क का ठेका वो दे देता है अपने चोर ठेकेदार को, बेटा, चाचा, मामा, बीवी, जो, तो वो क्यों करेगा ये काम? कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट लें, दोबारा कलमा पढ़े, या क्या करें, या दोबारा कहें कि हिंदुस्तान में शामिल हो। मुझे पता है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाओगे, क्योंकि मैं दिल से वो बात बता रहा हूं कि चोरी एक तरफ से नहीं हो रही, चोर सभी है, इसीलिए मुल्क की ये हालत है। आप में बोलने की जुर्त नहीं है, वो दे रही है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने गार्डन को पानी दे लोगे, अपने बाग को बना लोगे। कायनात पे रहम वो करती है, और उस मखलूक पे करती है जिसका कोई ज़मीर हो, जिसका कोई मुतालबा हो, जिसका कोई मिशन हो अपनी औलादों के लिए। क्या मिशन है आपकी औलादों के लिए? खानसामे बना रहे हो दुबई में और लंदन में टैक्स के चलाने के लिए? या मंसूर को मैं जानता हूं, मैं 2002 हर छोटी मीटिंग होती है तो वहां भी ये होता है, बड़ी मीटिंग होती है तो वहां भी ये होता है। ये अपना रोजगार, ये अपना कॉलेज, ये अपना स्कूल बंद करके ट्रेनें पकड़ के भाग भाग के शायद किसी से कोई उधार भी लेके ये शख्स क्यों आता है, ये क्या मीटिंगें करता है। और उस पीटीआई का जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जो एक शुगल था, एक मजाक था, रिटायर क्रिकेटर की जमात थी। शायद दरखास्त है, राजा मंसूर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा है। आपको पता है कि ये आपके पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनकी बहुत अहमियत है। यहाँ पे एक दोस्त ने कहा कि हम